Well, welcome students. So today we'll continue with the story, The Two Gentlemen of Verona. In the last video, I have given you the introductions and summary. So you have an idea what is the story. So today we'll go with the text. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಗಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ Verona. As I told you, this is a beautiful story written by A.J. Cronin, Archibald Joseph Cronin. He is a Scottish writer. He's a beautiful writer. And here we have the story of two boys who behave like gentlemen. That is why they have been called as the two gentlemen of Verona. Ibru two boys yaru. One is Nicola and Jacopo. Ibru brothers. Nicola doddavanu is about 13 years old and Jacopo sannavanu is about 12 years old. Okay, so as I gave you the summary, so we'll straight away go with the text. Okay. As we drove through the foothills of the Alps. See, Alps is a mountain range. Just like in India, we have Himalayan mountains, a long range of mountains. Adhe tara, full Europe alli, this mountain range goes. And we are talking about Italy. Allinu idu barutade. Yavudu? The Alps. So mountains baruvaga the aglebeku. Okay? Articles alli helidivi. So the Alps. So they were going. Yaru? The narrator. Narrator was going in the car and driver was also there. So they were just approaching the city of Verona, and they are just at the foothills of the Alps. Two small boys stopped us on the outskirts of Verona. So when they were just entering the city, two boys, they came and they stopped them at the outskirts of Verona. Outskirts andre eno? Just ಹೊರಭಾಗ. ಸೊ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹೊರಪೇಟೆ ಒಳಪೇಟೆ ಹೊರಪೇಟೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಪೇಟೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್. ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ದೇ ವರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್. ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಡಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಹಣ್ಣದು. ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಬೆರೀಸ್. ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆರೀಸ್ ದಟ್ ಲುಕ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ the dark green leaves lining the wicker basket. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. there are two baskets full of fruits and the basket is called as wicker basket. wicker basket ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ಬಂಬುವಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಪುಟ್ಟಿಗಳು. and they are called as wicker basket. and both the baskets are full of fruits. ಯಾವ fruits? wild strawberries. okay, and they stopped the car to sell the fruits. So they are at the foothills of the Alps, just entering the outskirts of the city of Verona. And the two boys, they came, they stopped, and they were selling wild strawberries, bright colored scarlet berries that looked so delicious. And they were all in the green wicker basket. So we'll go to the next page. Now, don't buy, warned Luigi. Luigi is the driver. Luigi yaru? The driver is telling the narrator, please don't buy. Our cautious driver. Cautious is careful. You will get fruits much better in Verona. Driver ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ಬೈ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. He shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. ಹುಡುಗರು ಬೇರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
That is shrugging the shoulders. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಭುಜವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದು ಹಿಂಗೆ. That is called shrugging the shoulders. The boys are very dirty, shabby appearance. Shabby means dirty. So don't buy. ಯಾರು ಹೇಳಿರುವುದು? The driver, Luigi. He told the narrator, don't buy these fruits. We can get better fruits in the city of Verona. And also the boys are so shabby. So why do you want to buy? One boy had a worn jersey. Worn. That means ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದು ಅದು. ಜೆರ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ. And cut off khaki pants. You know what are cut off khaki pants? We call as Bermuda ಅಂತೀವಲ್ವಾ, half trouser, knicker. They are called khaki pants. As you know, pant is not a word actually. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರೌಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಟ್ರೌಸರ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಟಲೂನ್ ಕಂಪನಿ. ದೇ ವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟ್ರೌಸರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಟ್ರೌಸರ್ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಟಲೂನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೌಸರ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟ್ರೌಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಮೋಡ ಅಂತೀವಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ದೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ವಾರ್ನ್ jersey and cut off khaki pants. The other, a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. See, beautiful English, huh? One boy was wearing a worn jersey, cut off khaki pants. That is elder one. The other one was having an army tunic. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಟ್ಯೂನಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೋಟ್, ಅದು ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೂಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೀನ್. ಸ್ಕಿನ್ನಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಲೂಸಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯೆಟ್ ಗೇಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೂ ಲಿಟಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್. ಹೌ ದೇ ವರ್ ಲುಕಿಂಗ್? ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಹೇರ್. ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹಳ ಕೂದಲುಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುವುದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. That is called tangled hair. And dark, earnest eyes. So how were the boys? They were two little figures, brown skins, tangled hair, dark, earnest eyes. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. We felt ourselves strangely attracted. one more question ಕೇಳ್ತಾರೆ. Why the narrator was strangely attracted towards the boys? ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Because the two little figures, they were having brown skins, tangled hair and dark, earnest eyes. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ನರೇಟರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಬಂತು. He was attracted. My companion spoke to the boys. My companion means driver only here. Discovered that they were brothers. ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ನೀವು ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು? They are two brothers. Nicola the elder, ದೊಡ್ಡವನೇನು? Nicola was 13. How old was Nicola? 13 years. And Jacopo, who barely came up to the door handle of the car, very short, car handle, ಅದಷ್ಟೇ ಅವನಿದ್ದ. He was nearly 12. That means 11 something. Okay, so two brothers. The elder one is Nicola, the younger one is Jacopo. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. And Nicola was 13 years old. One more question. How old was Nicola? Nicola was 13 years. And the younger one, that is Jacopo, he was nearly 12. Not, that means 11 something. We bought their biggest basket, then set off towards the town. So narrator ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? He bought the biggest basket. ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು the biggest basket he bought, and then they set off. Set off, underline this. This is a phrase, set off. Set off ಅಂದರೆ ಏನು? To go. It is a phrasal verb. It is phrasal verb. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ it becomes a phrasal verb. Set off, set in, set out, set up, ಅದಲ್ಲ. Okay, next para. Verona is a lovely city. It's a beautiful city in Italy. Rich in history.
Historically, very, very important place adu. With quiet medieval streets. ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಎಂಥ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸು? medieval streets. ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ medieval ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ medieval ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ medieval ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸೇ ಒಂಥರ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾ? ಸಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ medieval ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ buildings. So they are medieval streets and splendid buildings, beautiful buildings of an exquisite pale honey color. Exquisite, very beautiful. Enta color? Pale honey color. So how was the city of Verona? It's a lovely city, rich in history, with quite medieval streets and splendid buildings. Is ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ವೆರೋನಾ ಏನು? It is a beautiful city in Italy. It is rich in history, quite medieval streets and splendid buildings. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Now Romeo and Juliet are reputed to have lived there. So history ತಗೊಂಡ್ರೆ we come across Shakespeare's novel story. ಯಾವುದು? ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅದೇನೆ, ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ನಾವಲ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ವೆರೋನಾ. ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು? ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಇಂದು ವೆರೋನಾದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಟೂಂಬ್. Okay, Romeo and Juliet are reputed to have lived there. Who are reputed to have lived in Verona? Answer ಏನು? Romeo and Juliet. Bombed in the recent war, it has lost its bridges but not its gaiety or charm. See, there was a war, and during the war a lot of bombing was there. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯಿತು. Okay, but what is that? A lot of bridges were also destroyed. But even then, the city maintained its gaiety or charm. Gaiety means beauty. Okay, even then the city was having its own beauty. Next morning, so next day, coming out of a hotel, ಯಾರು? ಇಲ್ಲ, ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು, ನರೇಟರ್. So he came out of the hotel. We drew up short. Just ಬಂದ ತಕ್ಷಣ then they stopped there. There bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square, doing a brisk business, were our two young friends of the previous afternoon. So ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ there was a fountain, public square ಅದು. ಆ ಫೌಂಟನ್ ಹತ್ರ ಯಾರು? ಅದು ಸೇಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫೌಂಟನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೂ ಶೈನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಶೂ ಶೈನ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಟೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೆಂಟ್ ಓವರ್ ಶೂ ಶೈನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲಿ? beside the fountain in the public square. So where did the narrator find the two boys on the next morning? Beside the fountain in the public square. And what the boys were doing? They were doing a brisk business, very quick business. Okay, what business they were doing? Polishing the shoes. Okay, next, we watched for a few moments. Then as trade slackened, since the boys were very busy, so narrator was just waiting. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ when the trade slackened means slow down. Slacken ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು. We went over. They greeted us with friendly faces. Then the boys wished the narrator good morning. They wished the narrator and with the beautiful friendly faces. I thought you picked fruit for a living, I said. ಸೊ ನರೇಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡುವಾಗ,
ಓಹೋ ನೀವು ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಪಿಕ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್. ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣ್ಣು ಮಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಡೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್, ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಕೋಲಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಯಾರು ನಿಕೋಲಾ? ದೊಡ್ಡವನು. ನಾವು ಭಾಳ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅಸ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನರೇಟರ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಾ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಯಾರು ನಿಕೋಲಾ ನರೇಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಓ ಅರ್ಧೋಗಿದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ದ ಬಾಯ್ ನಿಕೋಲಾ ವಾಸ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನರೇಟರ್ ವೆದರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ something. Okay, then often we show the visitors through the town. ಆಮೇಲೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾವು ಟೌನ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಟೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಟೂಮ್. ಅದು ಲೈಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂಮ್. ಓಕೆ, ಶಾಸನ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ದೆಮ್ ದ ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಟೂಮ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐ ಸ್ಮೈಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಅಲಾಂಗ್. ಸೊ ನರೇಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಹೌದಾ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅವನು. ಆಸ್ ವಿ ಮೇಡ್ ದ ರೌಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊವೋಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಡಿಮೀನರ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಮೀನರ್. ಡಿಮೀನರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಡಿಮೀನರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸಿ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ದೇ ರೈಟ್ ಡಿಮೀನರಿಗೆ OR ಬರೀತಾರೆ, ಅರ್ಥಾಗ್ತದ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ OUR. ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾನರ್, ಕಲರ್, ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ COLOR ಬರೀತಾರೆ, HONOR ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು COLOUR, HONOUR. ಡಿಮೀನರ್ DEMEANOUR. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ COLOUR ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ, ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ವೆರ್ ಆಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರದ್ದೇ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕಲರ್, ಡಿಮೀನರ್, ಹಾನರ್ ಅದೆಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅನಫ್. ಹುಡುಗರು ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಓನ್ಲಿ. ಚೈಲ್ಡಿಶ್, ಸಿ ದರ್ ಆರ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೂ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನೋ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆರಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನದು? ಚೈಲ್ಡಿಶ್. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ವುಮನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ ಲೈಕ್. ವುಮನಿಶ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ವುಮನಿಶ್.
ಬಟ್ ವುಮನ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಒಣಕೆ ಓಬವ್ವ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಥ್ಯಾಚರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಬ್ರೇವ್ ಪೀಪಲ್. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ, ದೇ ಆರ್ ವುಮನ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆರ್ಟ್ಲೆಸ್. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಚೈಲ್ಡಿಶ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ದೇವರ್ ಆರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಜಕೋಪೋ ಯಾರು? ಸಣ್ಣವನು. ಆಲ್ದೋ ಹಿಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೇಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್, ಆದರೂ ಲಿಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಪೇಲ್. ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂಥರ ಪೇಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಲೈವ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್. ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಅಡಿಲು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದಿರಾ? ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಅಳಿಲು ಮತ್ತು ಇರುವೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಲೈವ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್. ಯಾರು? ಎರಡನವನು, ಸಣ್ಣವನು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಈ ವಾಸ್ ಲೈವ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್. ನಿಕೋಲಾ ಸ್ಮೈಲ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್. ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನು ಒಂಥರ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದ, ಸ್ಟಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಯೆಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಬಾಯಿಶ್ ಫೇಸಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ respected. So both the boys, they were childish, but at the same time there was seriousness. ದೊಡ್ಡವರಂಗೆ ಅವರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅನ್ ಏರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್. ಏರ್, ಸಿ ಏರ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಳಿಗೆ ಏರ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅನ್ ಏರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು 12 ವಯಸ್ಸು 13 ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅವ್ರ ನಡತೆ ನೋಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡವರಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಇನ್ ದ ವೀಕ್ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಡ್ ವಿ saw them frequently, for they proved extremely useful to us. Okay, in the next week, every day they used to come out of the hotel. Narrator used to come, the boys will be there at the fountain polishing the shoes. So ಆವಾಗ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And for they proved extremely useful to us. ಅವರು ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? If we wanted a pack of American cigarettes, suppose ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಫೇಮಸ್, ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎರಡನೇದು ಸೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರಾ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾ, ಓಪನ್ ಏರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೀಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಗುಡ್ ರವಿಯೋಲಿ. ಆರ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ರೆವಿಯೋಲಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋಸರಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಅನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಡಿಶ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟಾ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀಟ್ ಆರ್ ಚೀಸ್. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಡಿಶ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ರವಿಯೋಲಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ರವಿಯೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಈ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಹುಡುಗರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್, ಆರ್ to get seats for the opera, or to tell the name of a good restaurant that could provide a good ravioli. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. How were the two boys useful to the narrator? Number 1, they brought a pack of American cigarettes. They brought seats for the opera. They booked seats, or they told the name of a good restaurant that could provide ravioli. Okay, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs with their usual cheerful competence. So the narrator could rely on them. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು, ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಸ್ their unremitting willingness to work.
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಅನ್ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್. ಆ ಹುಡುಗರಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅನ್ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಅಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ದೇ ಗಾಟ್ ಅನ್ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೆಕೆ ಬೇರೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ ಇದು, ಅಂಡ್ ದ ಹಾಟ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದರೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಡೇ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ನೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಹಾಟ್ ಸನ್, ಲಾಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್, when the air blew chill from the mountains. Which mountains? The Alps. Nearby ಮೌಂಟ್ ಬೆಟ್ಟ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇ ಶೈನ್ ಶೂಸ್. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ದೇ ಶೈನ್ಡ್ ಶೂ ಶೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್? ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್. ಓಕೆ. ಹಾಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಕೆಲಸ ಏನು? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾರುವುದು. ಹಾಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾರೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹಾಕಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಓಡಾಡಿ ಮಾರುವುದು. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಟೌನ್. ಹೊಸಬರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರುವಾಗ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಟೌನ್. ರ್ಯಾನ್ ಎರನ್ಸ್. ಎರನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಎರನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ನರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್, ಅದು ಎರಡ್ ಅದು. ಅಥವಾ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರಾ, ಅದು ಎರಡ್, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಆವೆನ್ಯೂ. ಆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಎವ್ರಿ ಏರಿಯಾ which the troubled economy of the town left open to them. See, the economy was troubled. Even now, we have got a troubled economy. Yakago heli? Because of corona. Okay, because of this COVID-19, complete lockdown, adu idu ella ರಂಪುರಾಮಾಯಣ ಆಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಕಾನಮಿ ಹಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ. ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಬಾಂಬಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಕಾನಮಿ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ದೇ ಶೈನ್ ಶೂಸ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹಾಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಟೌನ್, ರ್ಯಾನ್ ಎರನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಆವೆನ್ಯೂ ವಿಚ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಟು ದಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ದೇ ವೇರ್ shining the shoes, number 1. They were selling the fruits, number 2. They were hawking newspapers. Then they were conducting the tourists around the town. Amele they ran errands and they exploited every avenue. Istella baribeku. Long answer ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. Okay, next para. One night we came upon them in the windy and ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ನರೇಟರ್ ಹಂಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವಾಗ ಹುಡುಗರು ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ವಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ, ಗಾಳಿ ಬರುವ ಜಾಗ ಹಿಂಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್? ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನರ್ಥ. ನೀವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ the stranger takes the narrator to a deserted bridge. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟಿ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು. ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಬಿನೀತ್ ದ ಪೇಲ್ ಆರ್ಕ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ. ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್.
It was a windy and a deserted square. They were resting on a stone pavement. Beneath the pale arc lights. Nicola, ದೊಡ್ಡವನು, he sat upright. ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. His face drawn by fatigue. See, drawn by fatigue. It's an expression. Phrase ಇದು. That means full tired. Fatigue ಅಂದರೆ ಏನು? Tiredness. Fatigue means tiredness. A bundle of unsold newspapers lay at his feet. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. Unsold. Lot of papers were unsold. They were there. Then, while Jacopo, his head pillowed upon his brother's shoulder, was asleep. ಸಣ್ಣವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಣ್ಣವನು ಯಾರು? ಜಕೋಪೋ. his head pillowed upon his brother's shoulder. ಅವನು ಅಣ್ಣನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಏನು ಟೈಮ್ ಇದು? ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ನಿಯರ್ಲಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ವರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್? ದೇ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡಿ ಅಂಡ್ ದ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್. And Nicola was sitting straight and he was full of tiredness, and Jacopo was just leaning on his brother's shoulder and sleeping. ಸೊ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ನರೇಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ವೈ ಆರ್ ಯು ಔಟ್ ಸೋ ಲೇಟ್ ನಿಕೋಲಾ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? he had started sharply as I spoke. That means ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ಯಾರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನು. ಬಟ್ ನೌ ಹಿ ಗೇವ್ ಮೀ ಹಿಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಅವನು ಕೂಲಾಗಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಫಸ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಾಗಿ ನರೇಟರನ್ನು ನೋಡಿದ. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲುಕ್. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಡುವಾ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ, ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ. ಯಾವ ಬಸ್ಸಿಗೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಪಡುವಾ. ಪಡುವಾ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ಊರದು. Padua is a place. Okay, in Italy. We shall sell all our papers when it comes in. Last bus ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಪೇಪರ್ ಉಳಿದಿದೆಯೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತೀವಿ. Must you keep it so hard? You both look rather tired. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಪಾಪ ನೀವು. ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರೇಟರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಸರ್. ಭಾಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಹಿ ಸ್ಟೋನ್ ವೈಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೊಲೈಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಫರ್ದರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೊ ನರೇಟರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಫೌಂಟನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಶೂಸ್ ಶೈನ್ಡ್. Next morning again, narrator went to the fountain for shining his shoes. I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. narrator ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕೋ ಏನೋ. You spend nothing on clothes. ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಯು ಈಟ್ ಲಿಟಲ್ ಎನಫ್. ಊಟನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ನೀವು. ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೀಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗ್ಸ್. ಸಿ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಬೇಕರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವುದು ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಇವರು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು, ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತೀವಲ್ವ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ಚೀಪ್ ಬ್ರೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಮನಿ? ಸೊ ನರೇಟರ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ನೀವು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಆದರೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹಾಕ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ,
ನೋಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಹಿ ಕಲರ್ಡ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಬರ್ನ್ ದೆನ್ ಗ್ರೂ ಪೇಲ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಸಂಕಟ, ಒಂಥರ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಹಿಸ್ ಗೇಸ್ ಫೆಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನರೇಟರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಎಮಿಗ್ರೇಟ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ ಐ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ನರೇಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನೋ. ಎಮಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್. ನೀವು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ 3 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನರೇಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಮೀ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಸ್ಮೋಕ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಹೌದೌದು, ನಾವು ಹೋಗೋಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟನೇ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಸೆನೇ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ at present we have other plans. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿದೆ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್? he smiled comfortably with that remote air which never failed to baffle me. ನರೇಟರ್ ಕೇಳಿದರು, ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ? he just smiled, ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. with this remote air, again I told you air means behavior, which never failed to baffle me. Baffle means to trouble me. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, and next class, that is next video, we will continue. I hope you are understanding. So what plans? This is the area what I am stopping. Tomorrow, the next video will continue. As you know, for each video, screen record video, there will be a Google form. I hope you know. You are opening that Google form. You are I mean, it's very very simple question ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಾನು. ತಗ್ತದ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತೀರಿ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡರ್ಲೈನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶ್ನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫ್ರೇಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವರು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ಗೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬೈ ಟುಡೇ, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ.